Hello students, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In previous class, we discussed about importance of management and levels of management. In today's session, let us understand about objectives of management and functions of management. These two concepts are very important from your examination point of view. Now first, let us understand about objectives of management. As we know, every organization established to achieve certain objectives. Management helps the organization in achieving those objectives effectively and efficiently. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ of management. The main aim of the management is to achieving the organizational goals or objectives effectively and efficiently. So these objectives of management can be broadly classified into three. The first one is organizational objectives, second one is social objectives, and the third one is personal objectives. Now let us understand one by one. The first one is organizational objectives. Then what is the meaning of organizational objectives? Organizational objectives are nothing but the objectives of whole organization. So this is the objectives of the entire organization. These objectives are based on the goals of the organization. Organizational objectives anta heladre entire organization ge naven goal anna set ಮಾಡ್ತೀವಿ, objective anna set ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, organizational objectives ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. While setting these objectives, organization should take into consideration the various stakeholders like shareholders, owners, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್. And the second one is profit. And the third one is growth. These three objectives are set for entire organization. So this objective will be called as organizational objective. And this is the responsibility of the management to achieve these objectives effectively and efficiently. So now let us understand about these three objectives. The first one is survival. As we know, survival is necessary for every business enterprises. Each and every organization wants to survive at a longer period of time in the society or in the competitive world. So survival is one of the important objective of every business enterprises. And this survival can be possible only when organization earns sufficient revenue to meet its cost or to meet its expenditure. ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ enterprises or big enterprises. Take for example, if a person establish a business and incur a cost of rupees 50,000 per month,
then he has to collect a minimum revenue of rupees 50,000 to meet such cost of rupees 50,000. Otherwise his business won't survive. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 50,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 170,000 1 lakh ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 50,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಟ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು earn sufficient revenue to meet cost which is incurred in the business. ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮಿಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಬರೀ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ? ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an important objective of every business enterprises and the management concept responsible for making organization earns more profit. The next is growth. Each and every business organization wants to grow. So management must ensure growth of business and regular earning of profit makes it possible for an organization to expand and to stay in the industry and to face competition. If you earn profit regularly, you can stay in the industry at a longer period of the time. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಏನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ increase in revenue, increase in the number of employees, increase in the number of branches and increase in the number of products. The best example for this is Patanjali. Patanjali is a growing business concern as it is sell various type of products to the consumers and it has a number of branches all over the India. Now it is open its own mega stores in multiple cities. So these are the important organizational objectives. ಯಾವುದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ವೈವಲ್
ಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ organizational objectives. So management helps the organization in achieving these three objectives effectively and efficiently. Now let's understand about social objectives. Organization is a part of the society because it exists in the society and it runs by using the resources of the society. So each and every organization has some social objectives. It has to do something towards the development of the society. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ or government organization. So then what are the main social objectives of the organization? The first one is organization should generate employment opportunities to the backward classes. The second one is to supply qualitative products at reasonable prices to the consumers. Organization should provide medical and health facilities to the employees and the society. And organization should protect environment by using environmental friendly method of production. The next, organization should provide good working condition to the employees. And organization should share in the profits of the organization to the employees. Organization ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next, organization should conduct its activities in a lawful manner, and organization should avoid unfair trade practices and also anti-social activities. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರದು. And organization should provide fair wages and salaries to their employees. So these are some objectives of the organization towards the society. The next, coming to the personal objectives, and this personal objectives related to the employees of the organization. As we know, organization is made up of employees. Employees are the important sources of the business organization. Without employees, we cannot do anything in the organization. This, the personal objectives or individual objectives of employees are become the important objective of the organization. If the personal or individual objectives are not satisfied, then employees will definitely lose their interest in their performances, and definitely this may hamper the organizational performance. They are the most important resources of each and every business organization. So it is the responsibility of the organization to fulfill the needs of the employees. In order to get the work done by the employees, organization should fulfill the needs of their employees. ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಯರ್ needs in the organization. The first one is financial needs or financial benefits like a salary or wages. The basic objective of each and every employee is to get high salary or wages
ಫ್ರಮ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀಡನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೈಕ್ personal growth and development of the employees and active participation of employees in decision making process. When you take decision relating to any business matters, organization should give opportunity to each and every employee to participate in that decision making process, then which leads to the belongingness of the organization. is yavaga neevu decision making process ge avrಗೂ ಕೂಡ opportunity ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗ ಅವರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, then they definitely perform their duties efficiently and effectively towards achieving the organizational objectives. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So these are all the objectives of the management. So here with the help of the management we can easily achieve these objectives effectively and efficiently. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3. ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objectives involve survival, profit and growth. Social objectives such as providing employment opportunities to the backward classes or provide qualitative products at reasonable prices, etc. And personal objectives mainly related to the employees. So personal objectives involves financial needs such as providing a fair salary and wages to the workers. The next, social needs such as recognition in the performances of the employees in an organization. Next, higher level needs such as personal growth and development of employees, and also organization should provide opportunity to each and every employee in involving in the decision making process or in participating in the decision making process. So these are all the important objectives of management. So when you adopt management concept in an organization, you can easily achieve these objectives effectively and efficiently. Now let's understand about the functions of management. They are nothing but, the first one is planning, and the second one is organizing, and the third one is staffing, fourth one is directing, and the fifth one is controlling.
These are the very important functions of management. If you perform these functions in an organization, then you can easily achieve your predetermined objectives. ನೀವೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ and controlling. Yes, as we know, management is nothing but it is the process of getting things done through with the efforts of others. In order to get the work done through the efforts of others, management has to undertake various activities in a systematic manner. These activities of management are called functions of management. Now let us understand one by one. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ and controlling. All these functions are interlinked and interdependent with each other, and all these functions are continuous in process and never ending functions. ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Now let us understand one by one. The first one is planning. As we know, planning is an intellectual process and it is a continuous process in an organization, and it can also be defined as never ending function in an organization. Never ending function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ, who is do it and how to evaluate the result. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And this planning helps in avoiding confusions, uncertainties, risk, wastages, cost, etc. So ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್.
ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮನಿ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ of bringing all the human and non-human resources together and putting them in working in order to achieving the organizational objectives. Organizational objective achieve ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಸ್ a process involves various steps. First is identification of activities. So first you have to identify the activities which are involved in the organization. For example, purchase, production. For example, purchase, production, finance, research and development, etc. ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The second process is ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ assignment of duties. Yes, you have to assign duties to each and every employees according to their qualification. So qualification ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And the next process is delegation of authority and responsibility relationship. Depending upon the superior and subordination relationship, in order to discharge the duties or responsibilities, organization need to establish authority and responsibility relationship. Once you assign the duties to the employees, then you have to delegate some amount of authority to discharge the duties. ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. And the last process is coordinating authority and responsibility relationship. In order to perform the assigned duties, organization need to develop coordination among the employees. These are all the process involved in organizing. The next, coming to the staffing. Staffing means it is a process of manning the organizational structure. ನಾವೇನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ವೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆರ್ merely the preparation for doing the work, but directing function actually starts the work. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್, motivating and supervising the employees in their jobs. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್
execution of the work in an organization. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we need directing function. And the next function is controlling. Controlling means it is a process of measuring the actual performances with the standard performances. If there is any deviation between actual performances and the standard performances, and taking corrective actions so that the actual performances is in accordance with the standard performances. For example, production department one target ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ this 20 units is called standard set. If any employee produce 18 units, then it will be considered as actual performance. Here in this situation, there is a differences of 2 units. ಸೊ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೆ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ? 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ function we can easily avoid this variation, and also we can easily get back to the actual performances as standard performance. So with the help of the controlling function we can easily achieve the target. The main purpose of controlling is to seeing that all the activities in an organization are being conducted according to the plans. ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಚೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ objectives effectively and efficiently. So the first one function is planning. Planning means deciding in advance what to do, when to do, where to do and how to do it. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ and non-human resources together and putting them into working in order to achieving the organizational objectives. Organizational objectives na achieve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we need both human and non-human resources. The process of bring all the human and non-human resources together is known as organizing. The next, after that, staffing. Staffing means putting the right man on the right job. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, performance appraisal, promotion and transfer. The next, directing. Directing is the important functions of management. It is concerned with guiding, instructing, supervising, motivating the employees in their jobs. And the next is controlling. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಸೊ while comparing the actual performance and standard performance, if there is any deviations or variation between the actual and the standard performances, then organization need to take corrective actions so that the actual performance is in accordance with the standard performance. ಸೊ ನಾವೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ or management as a profession. Thank you.